السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اس سیرت نبوی میں آج برمعونہ کا المیہ کے بارے میں ذکر ہے۔ کل احد کے بعد کی فوجی مہمات کا ذکر ہوا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ برمعونہ کا المیہ، جس مہینے رجی کا حادثہ پیش آیا، یعنی جب سارے 70 صحابہ کو لے جا کر قتل کر دیا گیا تھا، اس کے بعد اس رجی جو تھا وہ اس چشمے کا نام تھا جہاں پر ان کو شہید کیا گیا تھا۔ جس مہینے میں رجی کا حادثہ پیش آیا، ٹھیک اسی مہینے برمعونہ کا المیہ بھی پیش آیا، جو رجی کے حادثے سے کہیں زیادہ سنگین تھا۔ اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ ابو برا عامر بن مالک، جو ملائب الاسنا نیزوں سے کھیلنے والا کے لقب سے مشہور تھا، مدینہ خدمت نبوی میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ اس نے اسلام تو قبول نہیں کیا، لیکن دوری بھی اختیار نہیں کی۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ نے اپنے اصحاب کو دعوت دین کے لیے اہل نجد کے پاس بھیج دیں تو مجھے امید ہے کہ وہ لوگ آپ کی دعوت قبول کر لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنے صحابہ کے متعلق اہل نجد سے خطرہ ہے۔ ابو برا نے کہا، وہ میری پناہ میں ہوں گے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن اسحاق کے بقول 40 اور صحیح بخاری کی روایت کے مطابق 70 آدمیوں کو اس کے ہمراہ بھیج دیا۔ 70 ہی کی روایت درست ہے، اور منذر بن عمرو کو جب بنو سعدہ سے تعلق رکھتے تھے اور معتق للموت، موت کے لیے آزاد کردہ کے لقب سے مشہور تھے، ان کو امیر بنا دیا۔ یہ لوگ فضلہ، قرا اور سادات و اخیار صحابہ تھے۔ دن میں لکڑیاں کاٹ کر اس کے عوض اہل صفہ کے لیے غلہ خریدتے اور قرآن پڑھاتے تھے، اور رات میں خدا کے حضور مناجات و نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اس طرح چلتے چلاتے معونہ کے کنویں پر جا پہنچے۔ یہ کنواں بنو عامر اور حرہ نبی سلیم کے درمیان ایک زمین میں واقع ہے۔ وہاں پڑاؤ ڈالنے کے بعد ان صحابہ کرام نے سلیم کے بھائی حرام بن ملحان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط دے کر دشمن خدا عامر بن طفیل کے پاس روانہ کیا، لیکن اس نے خط کو دیکھا تک نہیں، اور ایک آدمی کو اشارہ کر دیا، جس نے حضرت حرام کو پیچھے سے اس زور کا نیزہ مارا کہ وہ نیزہ آر پار ہو گیا۔ خون دیکھ کر حضرت حرام نے فرمایا، اللہ اکبر، رب کعبہ کی قسم، میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد فوراً ہی اس دشمن خدا عامر نے باقی صحابہ رضی اللہ عنہ پر حملہ کرنے کے لیے اپنے قبیلے بنی عامر کو آواز دی، مگر انہوں نے ابو برا کی پناہ کے پیش نظر اس کی آواز پر کان نہ دھرے۔ ادھر سے مایوس ہو کر اس شخص نے بنو سلیم کو آواز دی۔ بنو سلیم کے تینوں قبیلوں اسیہ، رال اور زکوان نے اس پر لبیک کہا اور جھٹ آ کر ان صحابہ کرام کا محاصرہ کر لیا۔ جواباً صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے بھی لڑائی کی، مگر سب کے سب شہید ہو گئے۔ صرف حضرت کعب بن زید بن نجار رضی اللہ عنہ زندہ بچے۔ انہیں شہداء کے درمیان سے زخمی حالت میں اٹھا لایا گیا، اور وہ جنگ خندق تک حیات رہے۔ ان کے علاوہ مزید 2 صحابہ حضرت عمرو بن امیہ زمری اور حضرت منذر بن عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ اونٹ چلا رہے تھے۔ انہوں نے جائے واردات پر چڑیوں کو منڈلاتے دیکھا تو سیدھے جائے واردات پر پہنچے۔ پھر حضرت منظر تو اپنے رفقا کے ساتھ مل کر مشرکین سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، اور حضرت عمرو بن امیہ زمری کو قید کر لیا گیا۔ لیکن جب بتایا گیا کہ ان کا تعلق قبیلہ مضر سے ہے تو عامر نے ان کی پیشانی کے بال کٹوا کر اپنی ماں کی طرف سے، جس پر ایک گردن آزاد کرنے کی نظر تھی، آزاد کر دیا۔ حضرت عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ اس دردناک المیہ کی خبر لے کر مدینہ پہنچے۔ 70 فاضل مسلمین کی شہادت کا المیہ، جس نے جنگ احد کا چرکا تازہ کر دیا، اور وہ بھی اس فرق کے ساتھ کہ شہداء احد تو ایک کھلی ہوئی اور
दो बदो जंग में मारे गए थे, मगर ये बेचारे एक शर्मनाक गद्दारी की नज़र हो गए। हज़रत अमरू बिन उम्मिया ज़मरी वापसी में वादी क़ता के सिरे पर वाक़या मुकाम करकरा पहुँचे तो एक दरख्त के साए में उतर पड़े। वहीं बनु कलाब के 2 आदमी भी आकर उतर रहे। जब वो दोनों बंजर हो गए, जब वो दोनों बेखबर सो गए तो हज़रत अमरू बिन उम्मिया ने इन दोनों का सफाया कर दिया। इनका ख्याल था कि अपने साथियों का बदला ले रहे हैं। हालांकि इन दोनों के पास रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अहद था, मगर हज़रत अमरू जानते न थे। चुनांचे जब मदीना आकर उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी इस कार्रवाई की खबर दी तो आपने फरमाया कि तुमने ऐसे 2 आदमियों को कत्ल किया है जिनकी दैत मुझे लाजमन अदा करनी है। इसके बाद आप मुसलमान और इनके खुलफा यहूद से दैत जमा करने में मशगूल हो गए। इसके बाद आप मुसलमान और उनके खुलफा यहूद से दैत जमा करने में मशगूल हो गए और यही ग़ज़वा बनी नज़ीर का सबब बना, जैसा कि आगे आ रहा है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मऊना और रजी के इन अलमनाक वाक़यात से जो चंद ही दिन आगे पीछे पेश आए थे, इस कदर रंज पहुँचा और आप इस कदर गमगीन और दिलफगार हुए कि जिन कौमों और कबीलों ने इन सहाबा किराम के साथ उज़्र क़त्ल का ये सलूक किया था, गदर क़त्ल का ये सलूक किया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन पर 1 महीने तक बद्दुआ फरमाई। आप इस कदर गमगीन और दिलफगार हुए कि जिन कौमों और कबीलों ने इन सहाबा किराम के साथ गदर क़त्ल का ये सलूक किया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन पर 1 महीने तक बद्दुआ फरमाई। चुनांचे सही बुखारी में हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि जिन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को बरमऊना पर शहीद किया था, आपने इन पर 30 रोज़ तक बद्दुआ की। आप नमाज फजर में राल, ज़कवान, लहयान और उसैया पर बद्दुआ करते थे और फरमाते थे कि उसैया ने अल्लाह और इसके रसूल की मुसीबत की। अल्लाह ताला ने इस बारे में अपने नबी पर कुरान नाजिल किया जो बाद में मनसूख हो गया। वो कुरान ये था, हमारी कौम को ये बतला दो कि हम अपने रब से मिले तो वो हमसे राज़ी है और हम इससे राज़ी हैं। इसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना यह क़ुनूत तर्क कर फरमा दिया। ग़ज़वा बनी नज़ीर हम बता चुके हैं कि यहूद इस्लाम और मुसलमानों से जलते भुनते थे, मगर चूँकि वो मर्द मैदान न थे, साजिशी और दसीसाकार थे, इसलिए जंग के बजाय कीने और अदावत का मुज़ाहरा करते थे और मुसलमानों को अहद व पैमान के बावजूद अज़ियत देने के लिए तरह तरह के हीले और तदबीरें करते थे। अलबत्ता बनु कैनुक़ा की जलावतनी और काब बिन अशरफ के कत्ल का वाक़या पेश आया तो इनके हौसले टूट गए और उन्होंने खौफज़दा होकर खामोशी और सुकून इख्तियार कर लिया। लेकिन ग़ज़वा अहद के बाद इनकी जुरात फिर पलट आई। उन्होंने खुल्लम खुल्ला अदावत व बदअहदी की। मदीने के मुनाफ़िक़ीन और इनके मुशरिकीन से मक्के के मुशरिकीन से पस पर्दा साठ गांठ की और मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुशरिकीन की हिमायत में काम किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब कुछ जानते हुए सब्र से काम लिया, लेकिन रजी और मऊना के हादसात के बाद इनकी जुरात और जसारत हद से बढ़ गई और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के ख़ात्मे का प्रोग्राम बना लिया। इसकी तफसील ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद सहाबा के साथ यहूद के पास तशरीफ़ ले गए और इनसे बनु कलाब के इन दोनों मख्तूलीन की दैत में आनत के लिए बातचीत की, जिन्हें हज़रत अमरू बिन उम्मिया ज़मरी ने गलती से कत्ल कर दिया था। इन पर मुआहदे की रूह से ये आनत वाजिब थी। उन्होंने कहा, अबुल कासिम, हम ऐसा ही करेंगे, आप यहाँ तशरीफ़ रखिए, हम आपकी ज़रूरत भी एक पूरी कर देते हैं। आप इनके एक घर की दीवार से टेक लगा कर बैठ गए और इनके वादे की तकमील का इंतज़ार करने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु और सहाबा किराम की एक जमात भी तशरीफ़ फरमा थी। अब आगे इंशाअल्लाह कल होगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।